हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव कृपा जो सतबार पाठ कर कोई जो यह बड़े हनुमान चालीसा सीसा के गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। कंदावदातं जनपारिजातं काकानुगं कल्पितकाकपक्षं श्रीराघवं बाणधनुर्दधानं वक्रालकं अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीव्यासदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अथ यारार्तिक्यम् चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जी की कीरत करत नृत्य पे भारत श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा जी मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक शनकादि अनुसारद बरनी पवन सुन कीरत की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अस्तिदस छाव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे मत सभी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवज बखानी काग भूषुंडे गरुड़ तेगे आरती श्री रामायण जी की कलमल हरणी सरस पीली सुहाग सिंगार मुखी जुगती की दलन रोगे मुरिया के तात माग सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत करत कर्पूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे संस्थितेन प्रदीक्षपास सरसांगतेन नीराजनं ते जगदीश कुर्यात्। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं स्वात्मा विबन्धनम् आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्त प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर चरणारविन्दे सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान्
भगवान की जय। श्री लंबे हनुमान जी महाराज की, श्री संत भगवान की, सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की, श्री रामचरित मानस भगवान की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वैष्णवी जनाई जाने रे भगत उपकार करे मन अभिमान जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सूतविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचीतम्
हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुण्डम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवां भज जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपोत तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बलवान चार कुंवर चारो कुंवर तुलसी करत प्रणाम। बंदा तुलसी के चरण जिन जिन्हें जग काज कली समुद्र डूबत लक्षो प्रगटो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भव भय दारुणम्। नरकंज
परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान न युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित सर्वे संतों ना युगल चरण कमलों में मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करजो। आ कथा में भगवान ना नाम में जाप करी श्री रामचरित मानस नवाह पारायण पाठ करता विराजमान सर्वे भूदेवों ने मारा प्रणाम। परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीताम सुयाना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी मारी माताओं बहनों, संगीतकार मित्रों, यत्र तत्र सर्वत्र सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। जय सियाराम। जूनागढ़ ने आ पवित्र भूमि ने लाख लाख वंदन अने गिरनार में दृश्य अदृश्य रूपे विद्यमान सर्वे सिद्धजनों गुणीजनों ने मारा प्रणाम छे, नमस्कार छे। आप आवी मने आशीर्वाद आपो अने कथा में विराजमान था। भगवान ने असीम कृपा गई काले आपने भगवान की बाल लीला में आनंद करता था अने आजनी कथा तो कंईक दिव्य छे, अलग छे। फलश्रुति आजनी कथा सांभळशो तो तमने शुं मळशे? कारण दरेक काम छे ने लोको लाभ हानि विचार करीने ज करता होय छे। तो आजनी कथा सांभळशो, 5મા દિવસની कथा तो तमने शुं मळशे हूँ तो शू कही सकूँ, पर मारा आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराजे तमने बधाने आशीर्वाद आप्या छे। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाल मंगलाय तनु राम जसो। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाल मंगलाय तनु राम जसो। श्री सीताराम जी ना दिव्य विवाहनी कथा, लग्ननी कथा जे प्रेम थी गासे अने सांभळशे तेना जीवन में हमेशा आनंद मंगल छवायेलू रहेशे। एना घरे कोई पण प्रसंग थाय तो परमात्मा भी ने पूर्ण करावशे। आज जूनागढ़नी भूमि तो एनी साक्षी छे। पाछो भगवान जे काज में आवीने उपस्थित रहे, जे काम पूर्ण करवानी प्रतिज्ञा करी ले, मारा वाला एवा काम तो दुनिया में कोई करोड़पति ना बाप नी पण ताकत नहीं। तमे लोको जानो छो नरसिंह मेहता ना बापा नो श्राद्ध छे, दीकरा पण नथी, दीकरा पण गुजरी गेला छे। आप तो बधा जानो छो, अहींया दिव्य भूमि ना आप लोग दिव्य महापुरुषो बैठा छे। श्राद्ध करवा माटे, लाडवा करवा माटे घी लेवा गया, 1 રૂપિયો નથી। दुकानदार कहे शू आपीस, तू जरा भजन ज संभराई दे ने नरसैया, तारा भजन संभराय ने बधुं माल सामान आपी दो। आ बधा कथा तमे जानो छो એટલે હું બહુ કારણ વગર લંબાવતો નથી, બહુ સંક્ષિપ્તમાં કહું। આ તો ભજનમાં બેસી ગયા। धर्म पत्नी विचार करे छे आ क्यारे आवशे। सूर्य भगवान तो एनी गति में ऊपर आवी रह्या छे। भगवान ने लागे छे कि जे मारा नाम भजन करे छे, कीर्तन करे छे, एनी रक्षा कोण करशे, एनी लाज कोण बचावशे। भगवान पोते नरसिंहનું रूप धारण કરી તમામ સિંધુ સમાન રસોઈયા બધી જ વ્યવસ્થા કરીને
તમે તો બધું જાણો છો એટલે હું તો ખાલી યાદ અપાવું છું. બ્રાહ્મણોને બેસાડે જમવા માટે તો એમના માટે પાત્ર જોઈએ ને. સોનાની થાળી, સોનાની બાટકી, સોનાની ચમચી મારા પ્રભુએ આવીને ઉપસ્થિત કરી દીધા છે. જમ્યા પછી પણ બ્રાહ્મણોને મોહ થયો કે આ થાળીમાં ખવડાયું છે, એકાદ આપી દે તો સારું, એકાદ ચમચી પણ આપે તો સારું. ભગવાન શ્રી હરિ સાક્ષાત હોય ત્યાં શું કમી હોય? ભૂદેવો, તમારી ઈચ્છા હોય તો થાળી, બાટકી, ચમચી પણ તમારા ઘરે લઈને જાઓ. जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा वो कैसे दुख पाए. आवा श्राद्ध न भूतो न भविष्यति. ભૂતકાળમાં એ કોઈએ કર્યું નહીં અને ભવિષ્યમાં તો કોઈ સારા પતરાડામાં ખવડાવે ને તોય હારું સમજવું. હરાગ જ બંધ થવા લાગ્યું છે. છોકરાનો બર્થડે પાર્ટી હોય તો કેટલી બાટલીઓ ફૂટે ને કેટલા હોટલના બિલ બને નક્કી ન હોય, પણ બાપના શ્રાદ્ધ કરવા માટે કઈ ખોટો ખર્ચો છે. એનો ઋણ તારે અદા નથી કરવું, એ ખોટો ખર્ચો છે. ત્યારે આ દિવ્ય ભૂમિમાં શ્રીરામ વિવાહના પ્રસંગની કથામાં જે સાંભળશે અને ગાશે એટલે મારું એ નંબર ખરો જ. એમ હું બાદબાકીમાં નથી, હું એ ખરો એમાં. કેટલી એ કથા ગાઈ? 424 તો ખાલી રામજીની કથા થઈ. ભાગવત, હનુમાન કથા, શિવ પુરાણ તો અલગ. તો મને કઈ મળ્યું નહીં. હો, તુલસીદાસજી લખે છે, જે સપ્રેમ ગાવહી સુનહી. જે ગાશે એટલે મારો નંબર, ને સાંભળશે એટલે તમારા બધાનો નંબર. તિનકહ સદા ઉત્સાહ. એના જીવનમાં કાયમ ઉત્સાહ, મોજ જ રહેશે. મને મોજ નથી. ઘણી વખત રડવું આવી જાય છે. બોલું શું કરું? મને મોજ નથી, બહુ દુઃખ છે. એનું કારણ કહું, આમાં શરત લાગેલી છે. તમે લોટરીની ટિકિટ ખરીદવા જાઓ 1 કરોડના, 2 કરોડના, 5 કરોડના, પણ પૈસા લેવા જાઓ ત્યારે પૂરેપૂરા ન આપે. એમાં ટેક્સ કાપીને આપે, શરતોની આધીન. એટલે આમાં શરત છે, જે સપ્રેમ ગાઓ વાંધો નહીં, પુણ્ય તો મળશે. સાંભળો, પુણ્ય તો મળશે જ, પણ જો પ્રેમ પૂર્વક સાંભળશો તો શ્રી હરિ આઈને તમારા કામમાં બિરાજમાન રહેશે. કુંદનલાલ સાઈગલ 1938ની સાલમાં કોઈ પિક્ચર બનાવીને એમાં ગાયેલા, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा. आ जगत પ્રેમથી ઉત્પન્ન છે, પ્રેમથી સૃજન થયું, પ્રેમથી પાલન થાય છે અને પ્રેમથી જ એનો સત્યાનાશ પણ થાય છે. આ દુનિયામાં કદાચ પરમાત્મા ન હોય ને તો કદાચ ચાલી જાય, કદાચ ચાલે નહીં પણ કદાચ ચાલી જાય, પણ પ્રેમ રહેશે ત્યાં સુધી દુનિયામાં કઈ તકલીફ ઊભી થવાની નથી. એટલે પ્રેમનો મતલબ તમે આ પિક્ચરમાં બતાવે છે એવા પ્રેમ ન સમજી લેતા પાછા. હા, પછી પાછળથી સેન્ડલના માર ખાવા પડે એવા પ્રેમની વાત હું નથી કરતો, શુદ્ધ સત્ય પરમાત્માના પ્રેમની વાત કરું છું. જેને જેને પરમાત્માને પ્રેમ કર્યો, કોઈ કરોડપતિના નામ તો ક્યાંય દેખાતું નથી, બધાના ભૂહાઈ ગયા, પણ મીરાબાઈ પાસે કાંઈ નથી, પણ એનું નામ કોઈના બાપની તાકાત નહીં કે પહોંચી શકે. નરસિંહ મહેતા જોડે કઈ નતું, પણ આજે જૂનાગઢને લોકો યાદ કરે એટલે નરસિંહ મહેતા યાદ ન આવે એવું બને નહીં, બને નહીં, બને જ નહીં. તરત જ આંખ સામે ફોટો આવી જાય, હાથમાં કિરતાલ અને ટોપી. આહા, નરસિંહ ભગત કે જય સાવરિયા,
नरसिंह भगत के जय सांवरिया, तुलसीदास के राम, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सूरदास के श्याम। नरसिंह भगत के जय सांवरिया। આ બધા સંતોને લોકો કેમ યાદ કરે છે? ભજનના માટે, ભગવત પ્રેમના માટે યાદ કરે છે। જગત में प्रेम ही प्रेम भरा है। आओ आपने पण प्रेम मग्न बनीने भगवत नाम स्मरण करिए, तत्पश्चात कथा क्रमમાં પ્રવેશ કરશો। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम
रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जो महाराज की जय। भवनाथ महादेव की जय। सदगुरु भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साकेतवासी परम पूज्य श्री राम दुलारे दास जी बापू की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। આજની કથા 9 દિવસની જે રામ કથા છે એમાં 5મા દિવસની જે કથા છે એ અલૌકિક છે, દિવ્ય છે। શરૂઆતમાં હું સાવચેતી માટે એક વાત કહી દઉં છું કે આ કથામાં કોઈ લૌકિક ભાવ ન લાવશો। પહેલા નંબર, જો લૌકિક ભાવમાં જશો તો તમે ડિસ્ટર્બ થઈ જશો અને તમારા આજુબાજુવાળા એ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે, કારણ કે તમારી માનસિક સ્થિતિની અસર આજુબાજુમાં થતી હોય છે। બહુ રસમય કથા છે અને રામાયણમાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાસના છે, રસિક ભાવનો જે સમાવેશ છે, તે ભાવનો નિર્વહન આજની કથામાં એક એક ચોપાઈમાં ભરેલી છે। મનુષ્ય જીવનમાં જે 16 સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે, ખરેખર ઈમાનદારીપૂર્વક કહેજો, 16 સંસ્કારમાં સૌથી સારામાં સારા ફોટા કયા સંસ્કારમાં આવે? ઈમાનદારીપૂર્વક કહેજો, બોલો ને એકાદ। લગ્નમાં તો આજે કથા છે, આજે એની કથા છે। બીજું, રામજી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, સીતા માતા ભક્તિ સ્વરૂપ છે, પણ ખાલી જ્ઞાની હોય તો તુલસીદાસજી કહે છે જ્ઞાની સુર સુતાપસ કોવિદ ગુણ આધાર। ગમે તેટલી ઊંચાઈએ માણસ ગયો હોય પણ એને પરવાની શક્યતા ખરી ખરીને, પણ જો એમાં ભક્તિ ભરી જાય, વ્યવહાર ભરી જાય, પ્રભુ ભક્તિ ભરી જાય તો એ જ્ઞાની માણસનું જીવન પણ ઉજ્જવલ થઈ જાય। જ્ઞાન વગર ભક્તિ જો આંધળી હોય તો ભક્તિ વગરનો જે જ્ઞાન છે એ લંગડા છે, પંગુ છે। બંનેનો ભેટો થવું જોઈએ। એક લંગડો હતો અને એક આંધળો હતો, એક લંગડો હતો અને એક આંધળો હતો। આંધળાને પગ છે પણ આંખ નથી, અને આંધળાને આંખ છે, અરે આંખ નથી પણ પગ છે, પણ લંગડાને પગ નથી પણ આંખ એકદમ ચકાચક છે। ક્યાંક જવું તું, એ બંને ભેગા થયા કે આજે ભંડારો છે ગિરનારમાં, ચાલો આપણે જઈએ। એટલે મને દેખાતું નથી, પેલો કે મને હેરાતું નથી, તો આપણે બંને જણા પ્રયાસ કરીએ તો જવાય। કેવી રીતે? જે લંગડા હતા એ લંગડા આંખ બનીને માથા ઉપર બેસી ગયા, અને આંધળા હતા એ પગ બનીને ચાલવા લાગ્યા, અને બંને જણા પહોંચી ગયા લંબે હનુમાનમાં। ચકાચક ભોજન અને ચકાચક વિદાય લઈને અને પછી હવની જગ્યા પહોંચી ગયા। એક વગર એક આંધળા છે, એક વગર એક પંગુ છે। જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમાવેશ જો જીવનમાં થઈ જાય તો આ જીવનનો ઉદ્ધાર થાય। આજે સીતા અને રામ બંનેની જોડી આપણે મિલાવી દઈશું એટલે જીવનમાં મારા ને તમારા આનંદ આવી જાય। વિશ્વ
विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी महात्मा पधार्या छे। આંબાવાડીમાં રોકાયા છે, આમનો બગીચો છે ત્યાં રોકાયા છે અને જૂનાગઢની કેરી બખાનાય છે ને હું એ ગલત સિઝનમાં આવી ગયો નહીં, હવે ઓળખાણ થઈ ગઈ છે ને એટલે આવીશું, ના મનનો એ બોલાવશો કરશો શું, આવીને બેસી જઈશ ને, બહુ નહીં રોકાવું એકાદ દિવસ. રામચરિત માનસમાં બાલકાંડમાં વર્ણન આવે છે બંધના પ્રસંગમાં, સંત સભા ચહુદીસી આવરાય. જે જગ્યા સંતોનો નિવાસ હોય, સંતો જે છે, સંતોની જે સભા છે એ આંબાવાળી છે. એક એક સંત છે ને એક એક કેરીના ઝાડ છે. તો પછી કયા ઋતુમાં આવે કેરી? વસંત ઋતુમાં. શ્રદ્ધા ઋતુ બસંત સમગાઈ, બગીચામાં તમે જાઓ, સંતોની મંડળીમાં જાઓ તો સમજો કે આંબાવાડીના બગીચામાં આવી ગયા. પણ એ કેરી મળે ક્યારે, ફળ મળે ક્યારે? વસંત ઋતુમાં. હવે વસંત ઋતુ ક્યાંથી લાવશો? એ સંતો પાસે નથી, એ તમારા અંદર છે. શ્રદ્ધા ઋતુ બસંત સમાઈ, સંતોને સત્સંગ રૂપી બગીચામાં જશો, સંતોના સાનિધ્યમાં જશો, શ્રદ્ધા રૂપી બસંત ઋતુ હૃદયમાં ઉત્પન્ન કરશો તો ત્યાં જઈને રામ લક્ષ્મણની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થશે. અને એ બે જો તમારી પાસે મળી જાય ને તો ભક્તિ આવશે, આવશે ને આવશે. राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो रे, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो. આ ભોજપુરીમાં છે એટલે બહુ ગાતો નથી, કે બધાને સમજાય નહીં ને. प्यारे विश्वामित्रजी महाराज डायरेक्ट नगर में न गया, आंबावाड़ी में रोकाया. संतो हमेशा संतोनी साथे बगीचा में केम रोकाया? एटले के सत्संग में रोकाया. अने राम लक्ष्मण तो साथे छे, एटले भक्ति ज्ञान अने वैराग्य साथे छे. अने जेनी पासे ज्ञान छे अने वैराग्य छे ज्यां रहे ने त्यां मोज ज करे. लोको ईर्षा कर्या करे पण एनी मोज में कोई कमी आवे ज नहीं. विश्वामित्रजी बैठा था, पछी रामजी आवीने पगे लागे छे. गुरु महाराज संध्यानो समय छे, 3-4 वाग्या हशे, खबर नहीं केटला वाग्या, आपने ख्याल नहीं हो. तो रामजी कहे गुरु महाराज काल सवारे आप पूजा करशो तो ए माटे तुलसी दल ने फूल जोईए, तो हूँ जरा अहींया बाजुमां बगीचा छे जोई आव, कया फूल कई जग्या मळे? गुरुजी कहे जोई आव. राम लक्ष्मण बन्ने बगीचा जोवा गया छे. आ बाजू जनकजी ब्राह्मणों ने साथ में लईने
સ્વસ્તિ વાચન મંગલાનુશાસન કરતા કરતા બ્રાહ્મણોની સાથે સતાનંદજીની સાથે વિશ્વામિત્રને મળવા માટે આવ્યા, પગે લાગ્યા, સામે ચરણોમાં બેસી ગયા. એ જ વખતે, કારણ જે અવસર બહુ મહત્વ છે, મેં બીજા દિવસની કથામાં તમને કીધું હતું, તેહી અવસર આયે દો ભાઈ, આવીને સ્વાગત કરીને જ્યાં બેઠા, એમને તો હજી ખબર જ નથી કે રામ લક્ષ્મણ સાથે આવ્યા છે, વિશ્વામિત્ર આવ્યા છે, એટલી જ ખબર છે. વિશ્વામિત્ર મહામુનિ આવ્યા, આ ગુરુ મહારાજ બે ચેલા લઈને આવ્યા છે એ ખબર નથી. એ જ વખતે બે જણના સામ સામે બેઠા છે. એ જ વખતે બંને ભાઈ રામ અને લક્ષ્મણ બગીચામાં ફૂલ અને તુલસીની સ્થિતિ જોઈને અને પધારે છે. વિશ્વામિત્ર નિકટ બેઠારે, પોતાની બાજુમાં ડાબી બાજુ લક્ષ્મણજીને અને જમણી બાજુ રામજીને બેસાડ્યા અને બંનેના માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે, પીઠ ઉપર હાથ ફેરવે છે. આ વાત્સલ્ય ભાવ છે. આ ભારતના સંતોને આ દિવ્ય લાભની પ્રાપ્તિ થઈ છે. પરમાત્મા સાથે પણ વાત્સલ્ય ભાવનો નિર્વાહ કરી શકે છે. ભગવાનને લાડ લડાવે છે, ભગવાનને બાણ ધનુષ વિદ્યા શીખવાડે છે. બીજું કહું તો ભગવાન પણ મનુષ્ય બનીને આવે તો ગુરુની જરૂર પડે છે. અત્યારે તો કહે છે મને કોઈ ગુરુ લાયક મળ્યા જ નહીં. તું જ સૌથી મોટામાં મોટો લાયક થઈ ગયો. ના લાયક કોઈ મળ્યા જ નહીં તને. તું લાયક થાય તો તને કોક મળે. ગુરુ એ કોઈ મંદિરમાં નથી રહેતા, એ તો ગમે ત્યાં મળી જાય, રસ્તામાં એ મળી જાય. આ ઉપર ડુંગરા ઉપર કોણ બેઠા છે? કોના ચરણ પાદુકા છે સૌથી ઉપર? ખબર છે? બોલો તો ખરા. દત્તાત્રેય ભગવાન. એમને કેટલા ગુરુ કરેલા? 24. અને તમે એવા સિદ્ધ થઈ ગયા દત્તાત્રેય કરતા મોટા તમને એક ગુરુ મળતા જ નથી. महाराज क्या करे, गुरु तो बनाने की बहुत इच्छा है लेकिन कहीं कोई जचता नहीं है, कोई लायक मिलता नहीं है. नालायक ने कोई दिवस लायक न મળે. આ સીધી વાત. कारण जेवी दृष्टि एवी. तुम अपना रंग बदल के तो देखो, रंग लागत 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 है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जयकार नहीं होती. विश्वामित्र निकट बैठा प्रसंग તમે જુઓ. વિશ્વામિત્ર નિકટ બેઠારે. આવો બેઠો. આદેશ કરે છે ગુરુજી. ગાદી ઉપર બેઠા છે વિશ્વામિત્રજી. જો ને આ જરા મનમાં એક ફોટો બનાવો તમે. વિશ્વામિત્રજી બેઠા છે, સામે જનકજી કઈ વાત કરી રહ્યા છે અને રામજી આવ્યા. આ ભારતના સંતોને આ લાભ મળે, બીજાને ન મળે. રામજી આવીને પગે લાગ્યા, बैठा है, चलो बैठ जाओ. धनुष तोड़વાનું હશે ત્યારે શું કહે છે? ઉઠહુ રામ ભંજૌ. ઉઠો, તોડ દો. સંતોની કઠોર ભાષા એ રામજીના તાકાતથી હોય છે. કારણ વગરની સરળતા કોઈ બતાવે તો સમજી જજો કે આ ફોલ્ટમાં છે. कारण वगરની, તમે જાણતા હોય કે નહીં જાણતા હોય, પણ કારણ વગરની સરળતા બતાવે તો સમજી જજો કાં તો મોટો લોભિયો છે, કાં તો મોટો ધૂતાળો છે. બાકી તો અર્જુનદાસજીની વાત ન થાય. કોઈની બાપની તાકાત રહી કે આ બૈરાગીને નીચું નમાડી દે. એને એના ગુરુની મસ્તી ચડી છે, એને એના હનુમાનનો ભરોસો છે.
અને એને એના શ્રી સીતારામજીના ચરણોમાં દૃઢ વૈરાગ્ય પૂર્વકની શ્રદ્ધા છે, અનંત શ્રદ્ધા છે, નિષ્ઠાવાન છે. જે નિષ્ઠાવાન બની જાય એ પોતાના ઈષ્ટ દિવાય કોઈને ગણકારતો જ નથી. અને કારણ વગરની મીઠાશ હોય ત્યાં સમજો કે કીડી મકોડી આવી જાય. જરૂર જેટલી સરળતા, બાકી અમુક જગ્યા શંકર ભગવાન કામદેવ ઉપર ગુસ્સે કેમ થયા? પછી બીજી વખત ગયો કામદેવ? ના, ત્યાં જવાય જ નહીં. અને જો નારદ ભગવાન પંપારવા લાગ્યા તો શું દશા થઈ? તમે કથામાં સાંભળી ગયા કે જરૂર પડે ત્યાં સરળ રહો, પણ જ્યાં એમ લાગે કે એ સરળ બનવાથી કંઈક વિકાર ઉત્પન્ન થશે અથવા પતનની શક્યતા છે, ત્યાં તો થોડું નુકસાન કરીને પણ આંખ લાલ રાખો. આ વ્યવહાર છે. પણ વાર મારા ભારતના સંતો વિશ્વામિત્ર નિકટ ચાલો બેઠ જાઓ. આવો રામજી બેસો. ડાબી બાજુ લક્ષ્મણને બેસાડ્યા, પોતે ગાદી ઉપર બેઠા છે, ઉભા નથી થતા. અને રામજીને જમણી બાજુ બેસાડ્યા. વિશ્વામિત્રજી બેઠા છે, આ બાજુ રામજી ને આ બાજુ લક્ષ્મણજી ને, સામે જનક મહારાજ છે. એટલે એમની દૃષ્ટિ પહેલાથી તો વિશ્વામિત્રમાં હશે, પણ જયારે બે નવા આગંતુક આવી જાય તો સામે વાળીની દૃષ્ટિ નવામાં જાય કે ન જાય? કે હું પહેલા આવ્યો ને સામે બેઠો છું ને આ બે બાજુમાં ગોઠવાઈ ગયા, આ છે શું આમાં? અને જ્યાં દૃષ્ટિ ગઈ, વાહ વાહ રાજા જનકજી, તમને ધન્ય ધન્ય પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન છે પ્રભુ. એક તક એકી ટસે રામ અને લક્ષ્મણને જોવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રજીને એમ થયું કે કદાચ નજર ન લગાવી દે, આ તો પલકારોય મારતો નથી. વિશ્વામિત્રજી કહે, મહારાજ જનક, હા પ્રભુ, શું જુઓ છો? અરે હું જોઉં છું નિપકુલ તિલક કે મોને શું જુઓ છો? મહારાજ, હું એ જોઉં છું કે આ કોઈ મુનિ કુમાર છે કે કોઈ રાજકુમાર છે. આમને જોઈને મારું મન છે ને, મનને બહુ કંટ્રોલ કરું છું, પણ બ્રહ્મ સુખમાં મારું મન નથી લાગતું. આના ચરણોમાં મારું મન જતું રહે છે. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું, સૌથી મોટામાં મોટો આનંદ એ પરમાનંદ છે. બ્રહ્માનંદ કરતા અત્યાર સુધી રાજા જનકજી જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા હતા. બ્રહ્માનંદમાં ચરતા હતા, વિચરતા હતા, ફરતા હતા, આનંદિત હતા. પણ આ તો પરમાનંદ પ્રાપ્તિ થઈ છે. નહીં વિલોકત અતિ અનુરાગા મન આમના ચરણમાં જાય છે. કારણ શું? કારણ આજ અત્યાર સુધી 1000 પાવરના એલોજનનો લાભ તમે લેતા હતા, પણ હવે તો સૂર્યોદય થયો. ગમે તેટલા મોટા જ્ઞાની હોય પણ છેલ્લે તો ભક્તિના ચરણ શરણમાં પ્રપત્તિ ગ્રહણ કરવું જ પડે. મારા ગુરુજી બહુ सुंदर शब्दों में आ बात ने कहता, जब तक जीव भक्ति का चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका भव तरण संभव नहीं हो सकता.
રાજા જનક બ્રહ્મજ્ઞાની છે, જૂઠું ન બોલે, સહજ કહી દીધું કે મારું મન આમની બાજુ કેમ આકર્ષિત થાય છે. મારું મન બ્રહ્મ જ્ઞાનને છોડે નહીં. હું હંમેશા નિર્ગુણ નિરાકારને ધ્યાનમાં જ રહું છું. મારા ધ્યાનમાં બીજો કોઈ આવે નહીં, પણ આ બે બાળકને જોયા પછી મારું મન ખેંચાય છે. આ તમારા મહાત્મામાં કોઈના શિષ્ય છે, મુનિકુમાર છે કે કોઈ રાજકુમાર છે, એને જોઈને અમારું આંખ જે છે ને અંજાઈ જાય છે. પ્રભુ, આ બ્રહ્મનો અવતાર તો નથી. વિશ્વામિત્રજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આટલા મોટા જ્ઞાની જે ધ્યાન લગાવે ને પરબ્રહ્મ પરમાત્માના એના નિરાકાર સ્વરૂપના દર્શન થઈ જાય, નિરાકારમાં ખોવાઈ જાય, એ જૂઠું ન બોલે અને આની સાથે બીજી કોઈ હોશિયારી પણ ન કરાય, તરત જ મારો ફેટ પકડે. વિશ્વામિત્રજી કહે છે, તમે જે કહો છો એ બધું જ સાચું છે. હે, અમે ત્રણ વાત કરીએ, ત્રણે ત્રણ સાચું કેવી રીતે થાય? તમે જે ત્રણ વાત કરીએ, ત્રણે ત્રણ વાત સાચી. એક, મુનિકુલ તિલક. હા, મુનિકુલ તિલક છે, કારણ કે આ દશરથજીના શક્તિથી ઉત્પન્ન નથી. આ તો મહાત્મા શૃંગી ઋષિએ યજ્ઞ કરાવીને અને હવિષ્યાનથી માતાઓ ગર્ભવતી બને છે, અને આ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, એટલે મહાત્માની પ્રસાદી ખરી અને મહાત્માની સેવામાં છે, મહાત્મા માટે આવ્યા છે. એટલે આ વાત તમારી સાચી. તમે બીજી વાત કરી કે નિર્પકુલ, એ પણ સાચી વાત છે. અયોધ્યાના રાજકુમાર છે. તમે કહો છો પૂર્ણ બ્રહ્મ. ઓ પંડિતજી, મોબાઈલ બંધ કરો ને, તો હમણાં જપ થઈ જશે. ક્યાં ધ્યાનમાં છો? धीरे से उसके बाहर चले जाओ. यहाँ बैठे बैठे बात नहीं करो, धीरे से बाहर चले जाओ. पूर्ण ब्रह्म छे, रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे चिदात्मनीति राम पदेना सौ परम ब्रह्मा विधीयते. परब्रह्म तो छे ने આ ત્રણે વાત. હવે રામજીને ચિંતા થઈ કે હજી મારી શરૂઆત છે અને આ જો મારો પોલ ખોલી દેશે તો લોકો મને પગે લાગવા આવશે, પેલો રાવણ સીતાનું અપહરણ કરવા નહીં આવે, આ બધું સાવચેત થઈ જશે તો મારું જે નરનાટ્ય છે, મતર્ય શિક્ષણમ, વાલ્મીકી રામાયણમાં મનુષ્યને શિક્ષા આપવા માટે, મનુષ્યની મનુષ્ય જીવનમાં કેવી રીતે રહેવું એ બતાવવા માટે ભગવાન રાક્ષસોને મારવા નથી આવતા. મતર્ય શિક્ષણમ, ફક્ત મનુષ્યને શિક્ષા આપવા માટે જ પરમાત્મા પધાર્યા છે. તો મારું આ નરનાટ્ય લોકોને ખબર પડી જશે. એટલે મનમાં રામજી હસવા લાગ્યા. કારણ રામજી હસ્યા કેમ? માયા હાસ. ભગવાનની હસી છે ને એમાં માયા છે, અને ભગવાનની હસીમાં નહીં, બધાની હસીમાં માયા છે. તમારા સામે કોઈ હસે એટલે તમને ખબર પડી જાય કે હા, હવે એ મારા ઉપર ગુસ્સે તો નહીં થશે, મારા માટે થોડું પણ લાગણી ધરાવે છે. બીજું, આ દુનિયાની અંદર ગમે તેવા કાળા હોય, ધોળા હોય, લંગડા હોય, કાના હોય, ગમે તેવા હોય, પણ હસે ત્યારે સારા લાગે. એટલે આ ફોટા વાળો ક્યાં જતો રહે? ફોટા વાળો ફોટા પાડવા આવે તો શું કહે? સ્માઈલ પ્લીઝ. ફરા મુસ્કુરાવો ને. માણસનો સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ, તમે 25-50 ફોટો પડાવી જુઓ, તમે જોજો હસતા હોય ને એ જ ફોટા સારા આવે. અને એમાં માયા છે, એમાં ભગવાનની માયા છે. એટલે મને લાગે છે ગુજરાતીમાં કહાવત છે, હસે એનું એવું, અને કારણ વગર હસે એનું ખસે. કારણથી હસે તો ઘર બસે, અને વગર કારણે હસે તો એમ સમજવાનું કે સ્ક્રૂ ઢીલો છે. માયા હાસ. ભગવાન હસે છે. ભગવાન થોડા મૂછોમાં હસ્યા એટલે વિશ્વામિત્ર સમજી ગયા કે હું જે બોલી રહ્યો છું એ રામજીને પસંદ નથી, અને આ વ્યવહાર રામજીને પસંદ નથી. રાજા જનકજી વિશ્વામિત્રજીને લઈને તહા બાસ લે દિન ભુવાલા, જહાં સકલ ઋતુ રહબ સુખારી.
जहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, ठंडी में टाढ़ न वाय, उनारा में गर्मी न लागे, ચોમાસા में पानी न पड़े, एयर कंडीशन रूम में महात्मा ने लई गया। एयर कंडीशन संतो माटे छे, तमारा गृहस्थो माटे नथी। जेना जेना घर में होय काढीने अहींया जमा कराई जजो। अमारे जरूर पड़े एटला लई जईश, बीजा अहींया संतोने आपी देश। तमारे आखो दिवस गधा मजूरी करवानुं अने अमारे बेसीने कथा करीए मंदिर में आवीने शांत रात। तमे हूँ एसी में रहो, एसी में तमारा माटे नहीं, एसी अमारा संतो माटे छे। हे बापजी बरोबर न? तहाँ सकल ऋतु रहब, कालथी बे चार दिन नहीं आवे के जो बापू एसी मांगी लेशे तो नहीं मांगी लेवो। अमारे छे काम पूरता छे। क्या रोकाण करावे छे? रामजी ने रोकाण करावे छे। जग्यानुं नाम शुं? रामायण में लख्युं छे। पहला नंबर, जहां सकल ऋतु रहब सुखारी। दरेक ऋतु में त्या आनंद आवे एवी जग्या में वास आपे छे। पण कई जग्या? सीए निवास सुंदर सदन। ए बंगलाना ऊपर लखेલું હતું સુંદર સદન અને એના અંદર નિવાસ કોણ કરતા હતા? सीए निवास। सीताजी त्या निवास करता था, बीजा कोई नहीं। अने ए भवन एटला माटे ज बनाव्या हता के सीताजीना लग्न थशे तो दंपति अहींया आळमां रहेशे। पर कोई पण जग्या राम लक्ष्मण अने विश्वामित्र माटे योग्य न लाग्યું तो कहे छे के आज जग्या एમને આપો। એટલે સુંદર સદનમાં ઉતારો આપ્યો। ये सुंदर सदन, सीए निवास सुंदर सदन। तमे नहीं लखावता फलाना सदन फलाना निवास, एम लखेलू हतुं सुंदर सदन। अने त्या राम लक्ष्मण अने विश्वामित्र ने उतारो आप्यो। रामजी विचार करे छे कि आ गुरु महाराज ज्यां त्यां अमारुं पोल खोली देशे, मारुं ब्रह्म तो उघाड़ू पाडे छे, कई के एवुं करूं ने के मारा गुरु महाराज ज भूला पड़ी जाए। नाथ लखन पुर देखन नाथ लखन पुर विचार करता था कि थोड़ू ओछू करे तो सारू। साची बात है। कोनी कोनी इच्छा थी हाथ ऊंचा करो तो એવું લાગતું હતું કે વધારે છે? લાવ હવા રૂપિયા। प्रभु प्रताप दर प्रगट न कहरी, प्रभु प्रताप दर प्रगट न कहरी। दौड़ा उड़ा लक्ष्मण पावो, दौड़ा उड़ा लक्ष्मण पावो। गुरु महाराज अहींया गुरु महाराज ने बोलवा माटे तक नहीं आपता। रामजी डायरेक्ट कहे छे, हे प्रभु गुरु महाराज लक्ष्मण की इच्छा है नगर जोवा जवानो, बजार जोवा जवानी इच्छा है। जो तमे कहता होय तो हूँ जाऊँ अने एने फेरवीने लई आऊं। हूँ अहींया जूनागढ़ में पहली वखत आव्यो छुं अने तमने एम कहूं कि हूँ चलो हूँ तमने फेरवीने लाऊं। आ योग्य कहेवाय? जे भूमिया होय झूठाऊ छे ना, ए गमे ते भगवान पण झूठ बोले तो ए पण पकड़ाई जाए। भगवान आमा हंताड़वा गया पण उपरथी ब्रह्म तो खुल्लू पड़े छे। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु प्रताप डर प्रगट न कहीं। जौ राउर आया सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। तमे आज्ञा करो ने हूँ जईने फेरवीने लई आऊं। विश्वामित्र जी मूछो में हसवा लाग्या, राघव आ होशियारी न चाले तारी। तू हंताड़वा गयो पण खुल्लू पड़ी गयो। बतापा तो ये लई जाए, भूमिया जे होय ते जे त्यानो अनुभवी होय ए लई जाए। तू क्यारे आवेलो अहींया?
એટલે એ નક્કી થઈ ગયું કે આખી દુનિયા તારી જ બનાવેલી છે, એટલે તને બધી જગ્યાની ખબર હોવી જોઈએ. અને લક્ષ્મણને જવું હોય તો વિશ્વામિત્ર એમ પણ કહી શકતા હતા. ખાલી રામજી આટલું બોલ્યા હોય કે હે નાથ, હે ગુરુ મહારાજ, લક્ષ્મણને બગીચા જોવાની ઈચ્છા છે, તો વિશ્વામિત્ર એમ કહે કે ભાઈ હું તારા ઉપર એક જણા જોઈએ, એટલે રામજી તમે અહીં રહો, હું લક્ષ્મણને ફેરવીને લાવ. ના, રામજી ગુરુ મહારાજને બોલવા જ ન દીધા. नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु प्रताप डर प्रगट न काई, जो राव आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरंत लई आवो. હું જાઉં અને ફેરવીને લઈ આવું. આ બાળકો માટે છે. કોઈ જગ્યા મા બાપને સાથે લઈ જવા જેવું ન હોય, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જવાનું હોય તો એવું કહેવાનું કે અમારા બેનપણીઓને ભાઈબંધો જે હોય, માતાઓ બહેનો બધા આવું રીતે એમ અમે જઈએ છીએ, બધા મિત્રો જઈએ છીએ, તમે ચિંતા ન કરતા, અમે ફરીને આવીએ છીએ. એમ કહેશો ને કે મારે સિંગાપુર ફરવા જવું છે, તો કહે છે કે તો હું આવું ભેગા, પછી તમને મજા ના આવે. વાહ, ક્યા વાત. नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु प्रताप डर प्रगट न कहीं, जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो. તમે મને રજા આપો તો જાઉં ને આમને બતાવીને લઈ આવો. વિશ્વામિત્રજી મૂછમાં હસ્યા. મને ખબર છે, પ્રસિદ્ધ રામાયણી મોરારી બાપુ કથામાં કહે, ઘણી વખત વડીલોને તમે શેરડી ચૂસતા જોયા હોય, દાંતના ઠેકાના ના હોય તો નકલી દાંત લગાવીને શેરડી ચૂસતા હોય. એટલે કોઈ પૂછે કે આ ઉંમરમાં આવે તમે શેરડી ચૂસો છો, તો એમ નહીં કહે કે હું ચૂસું છું, એમ કે ના રે ના, મને તો આ બધું ફાવે નહીં, પણ આ દીકરાનો દીકરો છે ને એના માટે હું ફોલી આપું છું એમ. એ છોડવાના બહાને ચાલુ રાખે. એટલે રામજીએ એવું કર્યું. અત્યારે લક્ષ્મણજીના બહાને ક્યાં જવું છે એમને? બજાર જોવા જવું છે? ના 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 ના. બસાઈ નગર જહી લક્ષ્ય કરી, કપટ નારી નર બેસ. કોણ કોણ રહે છે? દેવતાઓની ધર્મ પત્નીઓ ત્યાં કપટથી માયાવી ભગવાનના દર્શનની લાલસા રાખીને આ કપટ વેશ ધારણ કરીને આવ્યા છે. બીજું, વર્ષોથી યુગોથી સંતો તપ કરે છે, પ્રભુ એક દિવસ જનકપુરમાં આવશે તો મને દર્શન આપશે. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ બ્રેક લગાવીને અને પછી રજા આપે છે. જાય દીખ આબહુ નગર, સુખ નિધાન દો ભાઈ, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई. વિશ્વામિત્રજી કહે છે કે જાય દીખ આવહુ નગર. નગર પછી કહે છે, પછી પહેલા કહે છે જાય દીખ આવહુ, જાઓ જુઓ ને આવો. તમારા ઘરે મહેમાન આવે ને થમ્સઅપ ની બાટલી લેવા માટે છોકરાને મોકલો તો શું કહો? દીકરા તું ગયો નહીં ને, એટલી ઝડપ રાખજે એમ, તું ગયો નહીં ને આવ્યો ને. એ જ વસ્તુ વિશ્વામિત્રજી કહે છે, જાય દીખ આવહુ નગર, જાય દીખ આવો, જાઓ જુઓ અને આવો. નગર પછી કહે છે, બહુ સ્પીડલી જઈને આવો એમ. આગળ એમાં પાછું શરત મૂકે છે, સુંદર બદન દેખાય. તમારું દિવ્ય દર્શન બધાને કરાવો. તમે કોઈના દર્શન કરવામાં રહેતા કારણ કે સ્ત્રીઓના મુખમાં માયા છે. સ્ત્રીઓના મુખમાં જ્યારે ભગવાન સ્ત્રીની રચના કરી ત્યારે કામદેવની પત્ની રતિમાંથી સુંદરતા લઈને અને સ્ત્રીના મુખમાં લગાવી દીધા. જે ચામડી અને જે માંસ ને જે રક્ત ને જે બધું તમારા મુખમાં છે એ જ સ્ત્રીના મુખમાં છે. છતાં પણ ક્યાંય કોઈ લેડી જાય એટલે ડોહા હોય કે છોકરા હોય કે જવાન હોય, બાકી હવ ને રીતે વિચારજો. જય સિયારામ. ઊંચા નીચા થાય મોઢું જોવા માટે, ચોખ્ખું જ કહી દે. પછી કોઈક બહાને જોયે, આ બાજુ શું જોતા હતા? અરે હું જોતો તો બંગલો બહુ સરસ છે. તું બંગલો નતો જોજો, બેસ છાનામાં. ખબર છે દંડી બાપુને બધું.
जाई दीख आबहु नगर सुंदर बदन दिखाई करहु सफल सबके नयन બધાના નેત્રોને સફળ કરજો પણ તમારા નેત્રો ક્યાંય સફળ કરતા બ્રેક છે ક્યાંય જોવાનું નહીં અને જોજો હમણાં રામજી કેવી રીતે જાય છે કરહું સફલ સબકે નયન સુંદર તમારા દર્શન બધા કરે તમારે કોઈના દર્શન કરવાના નથી કારણ તમે બ્રહ્મ છો તમારા દર્શન કરીને જીવ ધન્ય થઈ જશે પણ જો કોઈ જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની હોય રામજી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે જો કોઈ જ્ઞાની પણ મૃગ નયની કે નયન સર को वस लागजो नाय ઉત્તરકાંડમાં ભલ ભલા બાંધથી બિંધાઈ જાય નારદ જેવા 60,000 વર્ષના બાવાની બુદ્ધિ બગડે તો 85 વર્ષના ડોસા ઉપર ક્યાંથી વિશ્વાસ મૂકવા મેરે પ્યારે આ માર્મિક પ્રસંગ છે ને હું પહેલા કહી ગયો છું કે તમે ધ્યાન રાખજો આમાં અલૌકિક ભાવ છે અને દિવ્ય દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે આપણે જીવનમાં સંસારમાં વ્યવહારમાં કેવી રીતે રહેવું એનું માર્ગદર્શન છે આ જગ્યા રામજી બ્રહ્મ છે પરમાત્મા છે છતાં પણ મનુષ્ય રૂપમાં આવ્યા તો ગુરુના માર્ગદર્શન પ્રમાણે ચાલ્યા એટલે તમારા જીવનમાં પણ કોઈ વડીલ એવા હોય કે જે તમને સાચા માર્ગદર્શન આપે તો તમે આ સંસાર સાગરમાં તરી જશો નહીં તો ડગલે ને પગલે બેઠા છે તમને ડબોડવા માટે લોકો ભજન કરવા વાળાને કોઈ દૂધ પીવડાવવા જતું નથી પણ કોઈ દારૂડિયો હોય ને એના ખિસ્સામાં 1 રૂપિયો ન હોય તો એને બોલાવીને પીવડાવે આય આય ભાઈ આય અડધી પાલી તું એ પી લે એમ અડધી પાલી હોય તો અડધી પાણી મિલાઈને પણ પીવડાવે આ થોડું પીવડાવો બેચારાને કોણ આપે કેમ દયા કરો છો આ ભજનાનંદીઓને એકાદ પાળ દૂધ પીવડાવો ને ભાઈ તો કામમાં આવશે मेरे प्यारे रामजी ने जबरदस्त ब्रेक भगवान ने जबरदस्त ब्रेक गुरु महाराज ने लगा दी जाई दीख आबहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई हवे रामजी जनकपुर में प्रवेश करे छे अने एक भारतना प्रसिद्ध रामायणी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज नु भजन छे કે આ સીતાજીનું આ નગર કેવું લાગે છે આ જનકપુરની શોભા કેવી છે સુંદરતાનું બહુ સરસ ચિત્રણ સ્વામી રાજેશ્વરાનંદજીનો ભાવ છે એમને યાદ કરીને એમના ચરણોમાં વંદન કરીને આ ભજન ગાવાનો પ્રયાસ કરું છું ગીત સંગીત સાથે થોડું ઓછું મેર પડે છે પણ કોશિશ કરીશ सियाजू के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे 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 मधुर धुन बोले मधुर
છે અને કોયલ પણ ગાય છે, શ્રી સીતાજી કી જય હો, શ્રી સીતારામ કી જય હો। बोले मधुर धुन बोले श्री सीता सीता, आम की डाले कोयलिया हो मनोहर लागे, सिया झूमे मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। जनकजीना बगीचाમાં કોઈ દિવસ પતઝર પાનખર ન આવે, હંમેશા માટે વસંત ઋતુ જ રહે। જहाँ વસંત ઋતુ રહે લોભાઈ, વસંત ઋતુને લોભ છે એ હટતો જ નથી, કારણ સીતાજી આ બગીચામાં ફરવા આવે છે ને એટલા માટે। બાગ બાગ દિલ કરત બાગ બાગ દિલ करत बाग छाई बसंत बहरिया हो मनोहर लागे, सिया झूमे मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। एक एक दुकानदार પાસે ઇન્દ્રના ખજાનામાં સંપત્તિ નહીં હોય ને, કુબેર પણ લજ્જિત થઈ જાય, એવા તો દુકાનદારો બેઠા છે જનકપુરમાં। વિવિધ વસ્તુ ધરી બેઠે બનિક સબ, વસ્તુ ધરી બેઠે બનિક પરનત બનના બદરિયા હો मनोहर लागे, सिया झूमे मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। नगर निहार कहत राजेश प्रभु, नगर निहार कहत राजेश प्रभु, भैले भैले निहार नगरिया हो मनोहर लागे, सिया झूमे मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया झूमे मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। हाजी हो मनोहर लागे, होजी हो मनोहर लागे। दिव्य दर्शन जनकपुरना मेरे प्यारे, મારા તો ઈષ્ટદેવ શ્રી સીતારામજી છે, એટલે મારો ભાવ હોય એમાં કોઈ નવાઈની વાત નહીં। હું તો યુગલ ઉપાસક છું, રસિક સંપ્રદાયનો સાધુ છું। મારા માટે તો આજની કથા અતિ દિવ્ય કથા છે, પણ તમે વિચાર કરો, જે તુલસીદાસજી મહારાજ હનુમાન ચાલીસા લખે અને ત્યાં એમ લખે સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, અમે નથી બોલતા, હું તો કહું છું સબ પર રામ ચક્રવર્તી રાજા, સબ પર રામ ચક્રવર્તી રાજા, સુધારો કરીને વાંચજો। પણ જે તપસ્વી તુલસીદાસજી મહારાજ તપસ્વી હતા એટલે એમને લખ્યું તપસ્વી રાજા, ઉપાસના પ્રમાણે બંધન। હું કહું છું સબ પર રામ ચક્રવર્તી રાજા। એ તુલસીદાસજી મહારાજ જે ત્યાગી છે, મહાત્યાગી છે, એ પણ લખે છે પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા, પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા, પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા। બાપ ગજબના શબ્દ છે। અયોધ્યામાં તમે જુઓ તો મંથરા મળે, પેલો ધોબી મળે, સીતાજીને વનવાસ અપાવવા વાળો। અયોધ્યા પરમ પવિત્ર ભૂમિ છે, કોઈ શંકા નથી, પણ ત્યાં કોઈ મંથરા રહે છે। થોડી વાર માટે તો આપણને કઈ માટે પણ દ્વેષ આવી જાય, અથવા ઘૃણા થઈ જાય, અથવા તો ગુસ્સે આવીને કંઈક બોલી જવાય। કઈ છે, મંથરા છે, પેલો ધોબી બેઠો છે, આ અયોધ્યામાં પણ છે। અને લંકા તો
लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर सज्जन છે બહુમતી નથી પણ છે બહુમતી નથી પણ છે તો ખરી ભલે સરકાર રાક્ષસની હોય પણ બહુમતી છે વિભીષણજી સંત નથી ત્રિજટા સંત નથી માલ્યવાંત સંત નથી અરે કુંભકર્ણ પણ કહે છે રાવણને જગદંબા હરિયાણી અવસઠ ચાહત કલ્યાણ ભલે નકીન તય નિશ્ચરનાહા અવજની આઈ ચઢાવ આ બધા ભલે રાક્ષસોની નગરી છતાં પણ બે ચાર સંત છે પણ ધન છે મારા મિથિલા નગરીને પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા 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 ધર્મશીલ જ્ઞાની ગુણવંતા જનકપુરના નર નારીઓનું વર્ણન છે પૂર નર નારી પૂર એટલે જનકપુર નર નારી સ્ત્રી પુરુષ નર નારી જે છે ને એ નૂટલ છે બાલ નર નારી જુબાન નર નારી અને ઘરડા નર નારી તમામે તમામ એકે બાકી નથી એમ બધું આવી ગયું પૂર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા પૂર નર નારી સુભગ પૂર નર નારી સુચિ પૂર નર નારી સંતા એટલે જેટલા સ્ત્રી પુરુષ છે નાના બાળક થી લઈને અને ઘરડા સુધી આવ સ્વામીજી બિરાજો આવ પધારો આવ આ બાજુ બિરાજો આગળ આવ જગ્યા ખાલી છે પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા ધર્મશીલ જ્ઞાની નર નારી પુર નર નારી નૂટલ છે એ બધા શબ્દોમાં લાગે છે પુર નર નારી સુભગ પુર નર નાર સુચિ પુર નર નારી સંતા પુર નર નારી ધર્મશીલ પુર નર નારી ગુણવંતા નર નારીમાં ઉંમર નથી લખતા નર નારી એટલે બધા બાલ જુબાન જરઠ નર નારી આ નૂટલ શબ્દ છે દરેકમાં લાગુ પડે એમ અર્થાત જનકપુરની અંદર એક બાલક પણ નથી એક બાલક પણ ભક્તિ વગરનો નથી એક બાલક પણ કોઈ પણ પ્રકારનો દુર્ગુણ નથી આખું નગર ધર્મશીલોની નગરી છે આહા जनकपुर जैसा नगर और कहीं नहीं है એનો અમે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીને આયા 2013 માં ત્યાં કથા હતી जानकी મંદિરની બાજુમાં મારવાડી ધર્મશાળામાં આપ તો ગયે હોંગે મારવાડી ધર્મશાળામાં કથા હતી અમારા લગભગ 300 માણસ હતા અહીંયા આપના ગુજરાતના અને એમાં એક ડોશીબા પેથાપુરના બીમાર પડી ગયા ગાંધીનગર પાસે પેથાપુર ગામ છે ત્યાંના એક ડોશીબા બીમાર પડી ગયા એક તો ત્યાંની ભાષામાં ખબર ન પડે અને ત્યાં કોઈ સારા ડોક્ટર ન મળે અને ડોશીબાને એમ કે હવે જશે તે દાડે કાકાને થયું હતું ને એવું થઈ ગયું પેટમાં દુખાવો ઉપડ્યો એટલે અમે લગભગ નક્કી જ કરી નાખ્યું હતું કે હવે કેસ ફેલ છે એટલામાં ત્યાં થઈને એક ડોક્ટર સાહેબ નીકળ્યા અમને ખબર નહીં કે દવાખાનું ક્યાં છે પણ એ ડોક્ટર સાહેબ હાથમાં બેગ લઈને દવાખાને જતા હતા અમે બધા ભેગા થયેલા ને એ ડોશીબાને જોવા માટે કે છેલ્લું દર્શન કરી લઈએ એમ એટલામાં ડોક્ટર સાહેબે પૂછ્યું કે આ કેમ આટલી બધી ગીર્દી છે મેં કીધું કે આ ડોશીબા જવાની તૈયારીમાં છે તમે ક્યાં જાઓ છો તમે કોણ છો કે હું ડોક્ટર છું અચ્છા ચલો આવો ને જરા જુઓ ને જોઈ લીધું
અને પડીકા કાઢીને પડીકામાંથી ભૂકી કાઢીને આપી કે આ શરબત બનાવીને 4-5 વખત પીવરાવો અને જો આરામ થાય તો મારા ત્યાં લઈને આપજો. જો 5 વખત શરબત પીવરાવો ને હાજર નહીં થાય તો સમજો કે હાજ સુધી રામ ગમી જાય. શું 5 વખત? ત્રીજી વખતમાં તો ડોશી ઊભા થઈ ગયા. હવે પેટમાં દુખતું નથી, ભૂખ લાગી છે, નાસ્તો કરવું છે. કે મરવાની ડોક્ટરે ના પાડી છે. એ ડાક્ટરને મોકલનાર કોણ? પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા. પછી ડોશીવાને અમે દવાખાને લઈ ગયા. ડોક્ટર સાહેબે બીપી માપીને બધું ચેકિંગ કરી, દવા બવા આપી. દવા એમના પાસેથી જ આપી. પછી આપને પૂછવું તો પડે ને, साहब तुम्हारू बिल? अरे क्या बात कर रहे हो, आप अयोध्या के साधु और मैं जनकपुर का डॉक्टर, और आपसे आपको तो मैं दूंगा, आपसे ले नहीं सकता. केवो दिव्य भाव કે મારી દીકરી જાનકી તમારા અયોધ્યામાં આપેલી છે એટલે અમારે લેવાય નહીં, અમારા ફરજમાં આવે ને એટલે મેં સેવા કરી દીધી. 1 રૂપિયો એ લીધો નહીં. પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીને આયા. પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા. પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા. પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા. ધર્મ ભેદ જાને ગુણવંતા. પુર નર નારી સુભગ સુચિ સંતા. રામજી હવે નગર દર્શન માટે ગુરુજીની આજ્ઞા લઈ અને ગુરુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે નગર દર્શન કરવા માટે જાય છે. દેખન નગર ભૂપ સુત આયે આ સમાચાર. દેખન નગર ભૂપ સુત આયે સમાચાર મળતાની સાથે આહા क्या સુંદર વર્ણન. ધાયે धाम काम सब क्या मन हो रंग निधि. भाई रामजी पधारे છે એ સાંભળીને બધા જ દોડ્યા. કોણ કોણ દોડ્યા? કોણ કોણ દોડ્યા? बाल जुबान जरथ